See what it says in 1 John chapter 3. 1 ಯೋಹನ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. If I ask you, how many of you believe that Jesus Christ is coming back? ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Everyone will raise their hands, I'm sure. ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ ಕೈಯನ್ನು We all believe that Jesus Christ is coming back. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. Correct. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. What will happen when he appears? ಆತನು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Two things. ಎರಡು. One, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ we will see him. ಆತನನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. Now we can only see him inside our heart. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. When he comes again, we'll see him with these eyes. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ, ಶರೀರದ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. When he comes in the clouds, ಆತನು ಮೇಘದಿಂದ ಬರುವಾಗ, I believe that is going to happen quite soon. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. I'll tell you why I say that. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ? When I see the amount of evil going on in this world, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯೋದು. darkness, darkness, darkness. ಕತ್ತಲೆ, ಕತ್ತಲೆ, ಕತ್ತಲೆ. Little children being kidnapped and exploited for sexual purposes. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತದ್ದು. Every day it's happening in India. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Whenever I read that in the papers, I say, come Lord Jesus, come quickly. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೇ ನೀನು ಬೇಗ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Killing and murder and all going on in the world. ಎಲ್ಲ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದು, ಸಾಯಿಸೋದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ there's a cry that comes from my heart, Lord Jesus, come quickly. ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೂಗು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕರ್ತನೇ ಬೇಗ ಬಾ. That is the last prayer in Revelation 22, come Lord Jesus, come quickly. ಪ್ರಕಟಣೆ 22ರಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದೇ ಆಗಿದೆ, ಕರ್ತನೇ ಬೇಗ ಬಾ ಅಂತ. So when he comes, we will see him. ಆತನು ಬಂದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. But the second thing is, ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಏನು? 1 John 3:2, 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಯೋಹನ 2ನೇ ವಚನ, second part, ಎರಡನೇ ಭಾಗ. when he appears, ಆತನು ಬಂದಾಗ we will see him and we will be like him. ಆತನನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆತನಂತೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. So two things are going to happen. ಎರಡು ತರ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. We will see him face to face. ಆತನನ್ನ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. And he will change us into his likeness. ಆತನ ಸಾರೂಪ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ. That we understand. That is what Jesus is going to do. ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Now what do we have to do? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? You know, the stars and the planets, they don't have to do anything. They just keep on going with like God has planned for them. ಗ್ರಹಗಳಾಗ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದು ನಡ್ಕೊಂಡು God ಹೋಗ್ತಾರೆ. has just programmed them and they go on and on and on, obedient to God. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಅದು ಏನು ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. We have to choose to do it. Choose to obey God. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ದೇವರನ್ನ ವಿಧೇಯರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. It's only when you choose to obey God that you become spiritual. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬರುತ್ತೆ. The stars are obeying God, but the planets are obeying God, but they don't choose it. ಅಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳಾಗ್ಲಿ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. So they cannot become children of God. ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. When we choose to obey God, ನಾವು ದೇವರನ್ನ ವಿಧೇಯರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, I have a choice to disobey or obey, and I choose to obey. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಿದೆ, ವಿಧೇಯನಾಗ್ಬೋದು, ಅವಿಧೇಯನಾಗ್ಬೋದು. ನಾನು ವಿಧೇಯನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. become a child of God. ಆವಾಗ ನಾನು ದೇವರ ಮಗುವಾಗ್ತೀನಿ. If I disobey, I become a child of the devil. ನಾನು ಅವಿಧೇಯನಾಗಿದ್ರೆ ಸೈತಾನನ ಮಗನಾಗ್ತೀನಿ. And that's what it says later on. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. In verse 10, there are children of God and children of the devil. ಇಲ್ಲಿ 10ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಸೈತಾನನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. Both are there, children of God and children of the devil. ಸೈತಾನನ ಮಕ್ಕಳು, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. The one who obeys God is child of God. One who does not obey is child of the devil. ಯಾರು ವಿಧೇಯನಾಗ್ತಾನೋ ಅವನು ದೇವರ ಮಗ, ಅವಿಧೇಯನಾಗ್ತಾನೋ ಅವನು ಸೈತಾನನ ಮಗ. But what do we have to do to be ready for Christ's coming? ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವಿಕೆಗೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? Very important verse. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಚನ. 1 John 3 verse 3. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಯೋಹನ 3ನೇ ವಚನ. Everyone who has the hope of seeing Christ face to face. ಆತನ ಮೇಲೆ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು will keep on purifying himself to the level that he is pure. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶುದ್ಧನಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ತನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. So what should he be doing every day? ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? I told you just now, how many of you believe that Christ is coming back and we'll see him? ನಾವು ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಾ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರ್ತಾನೆ, ಆತನು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ? Everyone. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. But I want to tell you today, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. you may say in your head, I believe it.
ನೀವು ಇದನ್ನ ನಂಬ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. How do I know whether you say it in your heart? ನೀವು ಹೃದಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? In the Christian life, the heart is more important than the head. ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ. That's why Jesus did not choose a lot of clever people to be his disciples. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. You look at a group like this. ನೀವು ಈ ತರ ಗುಂಪನ್ನ ನೋಡಿ. Are you the cleverest people in Hubli sitting here? ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ನೀವೆಲ್ಲ? Definitely not. ಸತ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. Why has God chosen you? ಯಾಕೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ Because God is not looking at the head. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. If God selected all the cleverest people, I also may not be here. ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನೇ ದೇವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. Because there are many other people cleverer than all of us. ನಮಗಿಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. Thank God he doesn't look at the head, he looks at the heart. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ, ದೇವರು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. That's why we have some people sitting here today who cannot even read or write. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ.